అందరికీ నమస్తే. I'm K. Anil Reddy, JL in Political Science, Government Junior College, Kachiguda. Today, as part of the first year Political Science, we are going to discuss about the 11th chapter, that is Organs of Government. In this chapter, we are going to study about theory of separation of powers. Secondly, we are going to study about legislature, structure, powers and functions. Thirdly, we are going to study about executive, structure, powers and functions. Fourthly, we are going to study about the judiciary, structure, powers and functions. And we are also going to study about judicial review and judicial activism. So these are the topics that we are going to cover in the 11th chapter. ఈరోజు మనం ఫస్ట్ ఇయర్ పొలిటికల్ సైన్స్ లో భాగంగా 11వ చాప్టర్ అయినటువంటి ప్రభుత్వ అంగాల గురించి మనం ఈరోజు చర్చించుకోబోతున్నాం. ఈ ప్రభుత్వ అంగాల్లో మనము అనేక అంశాలు చదవబోతున్నాం. దాంట్లో ముఖ్యంగా అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతం గురించి చదువుతాం. రెండవది శాసనం యొక్క నిర్మాణం, అధికారాలు, విధులు. తర్వాత అలానే కార్యనిర్వాహక శాఖ అధికారాలు, విధులు, అలానే న్యాయశాఖ అధికారాలు, విధుల గురించి, వాటి యొక్క నిర్మాణాల గురించి మనం ఈ చాప్టర్ లో చదవబోతున్నాం. ఇదే కాకుండా న్యాయ సమీక్ష అధికారం గురించి కూడా ఈ చాప్టర్ లో మనము తెలుసుకోబోతున్నాము. ఓకే, తర్వాత న్యాయశాఖ యొక్క క్రియాశీలత గురించి కూడా ఈ చాప్టర్ లో మనము చదవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే మొత్తంగా ప్రభుత్వ అంగాల గురించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని ఈ చాప్టర్ లో మనము తెలుసుకోబోతున్నాము. నిర్మాణం, వాటికి ఉన్నటువంటి అధికారాలు, విధుల గురించి తెలుసుకుంటాం. సో టిల్ నౌ, రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్, especially first year students, you have been studying about government in each and every chapter, right? Today we are going to study about the organs of the government. So when you study about the organs of the government, that will give you a clear picture what government exactly means. Okay, so government, it's an agency of the state, and government is something which rules the state. In other words, we can say government is the representative of the state. Okay, so there won't be any state without the government. Okay, so therefore all the activities of the state are totally controlled by the government itself. So therefore government is one of the important political organizations that exists in the state. Okay, so without the government machinery, nothing can take place in the state. So therefore government is one of the important political organizations that runs the state activities. Okay, so without government we can't expect anything to happen. So we can say government is an agency of the state. It is an agent of the state, and in a simple sense it is the steering wheel of the state. Okay, without government, as I told you, there cannot be a state. Each and every state will have a government. Since ages, we are witnessing the same thing. One or the other form, the governments were existing. Okay, and the things have changed gradually. Coming to the modern era, in modern era, governments are highly organized. Now we can say the modern governments have 3 organs. That means the modern government functions with the help of 3 organs. What are they? They are legislature, executive and judiciary. So these are the 3 important organs through which government performs its activities. So what does legislature do? Legislature is a supreme legislating body, that means law making body in the state. The main duty of the legislature is to create the laws or formulate the laws for the entire country. Second organ is executive. The duty of the executive is to implement the laws.
So whatever the laws that are framed by the legislature will be implemented by the executive. So who will be there in the executive? Executive consists of the head of the state, the head of the government, and council of ministers and other officials. So all these together we can say it's an executive. So each and every state will have an executive. Okay, and it is nothing but it is the government which is in action, because day-to-day administration as far as government is concerned is performed by the executive. So executive is the most important, and we can say it is nothing but it's the government which is in action. And moving on to the judiciary. Judiciary is a third organ of the government. The main duty of the judiciary is to settle the disputes impartially. Okay, judiciary always remains independent and it settles the disputes which takes place between the people or among the government or among the people as well as government. So all these disputes will be addressed by the judiciary. So judiciary makes the democratic government function within the limitations of the constitution. So that is the main purpose of the judiciary. మనకి ప్రభుత్వ అంగాల గురించి ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్నో చాప్టర్లు చదివాం. వాటిలో ప్రభుత్వం అనే పదం ప్రతిసారి కూడా మనం చదవడం అనేది జరిగింది. ప్రభుత్వ అంగాల గురించి కూడా ప్రతిసారి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఆ ప్రభుత్వ అంగాలకు సంబంధించినటువంటి నిర్మాణం, అధికారాలు, విధుల గురించి ఈ చాప్టర్ లో మనము చదవబోతున్నాం. అసలు ప్రభుత్వం అంటే ఏంటిది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రభుత్వం అనేది ఒక రాజ్యానికి ఒక ఏజెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే రాజ్యంలో అన్ని కార్యకలాపాలు కూడా నిర్వహించేటువంటి బాధ్యతను ఎవరు తీసుకుంటారంటే ప్రభుత్వమే తీసుకుంటుంది. ఓకే, ప్రభుత్వం లేకుండా ఏ కార్యక్రమం కూడా రాజ్యంలో చేపట్టడానికి వీల్లేదు. అంటే ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి అవసరాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని గుర్తించి వాటికి కావాల్సినటువంటి చట్టాలను రూపొందించి అమలు చేసేటువంటి బాధ్యతను ఈ యొక్క ప్రభుత్వాలు అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అందుకనే ప్రభుత్వం అనేది ఒక రాజకీయ సంస్థగా, మనం రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక రాజకీయ సంస్థగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రభుత్వం లేకుండా ఏ విషయం కూడా జరగదు కాబట్టి అందుకనే ప్రభుత్వానికి అంత ప్రాధాన్యత అనేది ఆధునిక కాలంలో ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. మనము ఒక విషయాన్ని గమనిస్తే ప్రాచీన కాలం నుంచే ప్రభుత్వాలు ఏదో ఒక రూపంలో అమల్లో ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అది ఏ రకమైనటువంటి ప్రభుత్వం అయినా అయి ఉండొచ్చు. రాచరికం కావచ్చు, కులీన స్వామ్యం కావచ్చు, ప్రజాస్వామ్యం కావచ్చు, ఓకే, సైనిక పరమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు కావచ్చు. ఈ విధంగా ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రభుత్వాలు గత కొంతకాలంగా ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అవి చాలా వరకు కొన్ని దేశాలలో అమల్లో కూడా ఉండడం అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ కొంతకాలంగా ఆధునిక కాలం వచ్చేసరికి ఏమైపోయిందంటే ప్రభుత్వ యొక్క స్వరూపమే మారిపోయిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉండి ఓకే వాటి ద్వారానే పనిచేస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే ఆధునిక కాలంలో ప్రతి ప్రభుత్వానికి కూడా 3 అంగాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, అవి శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ మరియు న్యాయశాఖ. ఈ మూడిటి గురించినటువంటి సమాచారం మనం తెలుసుకుంటాం. మనం అర్థం చేసుకోవడానికి శాసనశాఖ ఏం చేస్తుంది? శాసనాలను రూపొందిస్తుంది. ఇది అత్యున్నతమైనటువంటి వ్యవస్థగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి శాసనశాఖ ఏం చేస్తుందంటే రాజ్యంలో కావలసినటువంటి చట్టాలన్నింటినీ కూడా అదే రూపొందిస్తుంది. కార్యనిర్వాహక శాఖ ఏం చేస్తుంది? కార్యనిర్వాహక శాఖ అనేది శాసనశాఖ రూపొందించినటువంటి చట్టాలన్నింటినీ కూడా అమలు చేసేటువంటి బాధ్యతను తీసుకుంటుంది. ఓకే, అయితే కార్యనిర్వాహక శాఖలో ఎవరెవరు ఉంటారు అంటే కార్యనిర్వాహక శాఖలో మనకి దేశ అధ్యక్షుడు కావచ్చు, ప్రభుత్వ అధినేత కావచ్చు, తర్వాత ఇతర అధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరినీ కలిపి మనము ఓకే కార్యనిర్వాహక వర్గంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అంటే రోజువారీ పరిపాలన అంతా కూడా చూసుకునేటువంటి బాధ్యత ఎవరికి ఉంటుంది అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గానికి మాత్రమే ఉంటుంది.
ఇక మూడో అంగం వచ్చేసేసి న్యాయశాఖ. న్యాయశాఖ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే న్యాయపరమైనటువంటి పాలనను అందిస్తుంది. అంటే ఈ న్యాయ శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ చేసేటువంటి చట్టాలు అవి రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉన్నాయా లేవా అని చూసేటువంటి బాధ్యతను న్యాయశాఖ అనేది కలిగి ఉంటుంది. అలానే వివాదాలను పరిష్కరించేటువంటి అవకాశం కూడా న్యాయశాఖకే ఉంటుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే న్యాయశాఖ ఎక్కడైనా కూడా స్వతంత్రంగానే ఉంటుంది. ఇది కార్యనిర్వాహక శాఖ పైన కావచ్చు, న్యాయశాఖ శాసనశాఖ పైన కావచ్చు, ఎప్పుడు కూడా ఆధారపడి ఉండదు. లెట్ us learn or discuss very important theory, that is theory of separation of powers. So this is very important theory as far as the organs of government is concerned. Okay, first of all, as we discussed before, the modern governments are highly organized. Okay, and as we discussed, they have proper relationship between them. So as we discussed, modern governments are organized into legislature, executive and judiciary. So on all these organs, there are many political science thinkers who have written various treatises on the organs of government. Okay, and mainly to mention Cicero, Jean Bodin, John Locke, etc. and many other philosophers have written various discourses on the functioning of the organs of government. Remember, the modern governments which are existing today are popular governments. That means these governments are elected directly or indirectly by the people. So therefore, we call them as popular governments. So these thinkers, political science thinkers, have clearly explained the interrelationship between the various organs. Okay, or they told about the relationship that is existing between the organs of the government. Okay, so coming to Montesquieu. Montesquieu is a French philosopher. He has written a book called Spirit of Laws in the year 1748. In his book, he stated about the theory of separation of powers. In other words, we can say Montesquieu propounded the theory called the theory of separation of powers. In his book, he talked about the functions of government and how the relationship between the organs. Okay, these are the various aspects that he touched in his book. And in the same way, Blackstone, he also emphasized on the theory of separation of powers and also the relationship between the various organs of the government. So now Montesquieu, he says, if we concentrate powers in a single person or a body of persons, it may lead to despotic rule and there might be negation of the liberties of the individual. So what Montesquieu says, the powers should not be concentrated on a single person or body of persons. Okay, if we give those powers to one single person or body of persons, it may become a despotic rule. So whatever they say, the others may have to listen to them. Instead, what he suggested there should be the separation of powers. That means the division of power should take place in a balanced manner. Okay, the power should be divided between the three organs of the government. Okay, so that what happens if we divide the powers between the various between the organs of the government, then each and every organ will perform its duties and as well as it will have the power to check the misuse of power of the other organ. So on one hand, the organs, each and every organ will perform its powers and functions, and on the other hand, it can also check the misuse of the power of other organ. If other organ is misusing the power, it can also have the
power to check that. So when powers are divided, okay, one organ can check the misuse of power, and not only that, the individual's liberties can be also protected. Okay, when we divide the powers between the organs of the government, we can also protect the liberties of the individual. So this is how the theory of separation of powers was propounded by Montesquieu. Okay, and this theory has influenced the makers of the American Constitution. So American Constitution is more based on the theory of separation of powers. And some of the thinkers also said that it is nothing but it is an essay of theory of separation of powers, which is written by Montesquieu. So most of the American Constitution, if you observe, it is dependent upon this theory, that is the theory of separation of powers. Okay, and not only that, if you observe the other constitutions, the constitutions of other nations, including India, have adopted some of the provisions of the theory of separation of powers. Okay, but if you come to India, in Indian Constitution, of course, not only Indian Constitution, each and every parliamentary system, if you take, legislature and executive work together, they go together. Okay, but judiciary remains independent. Understood? Okay, when judiciary remains independent, that means the judiciary also have to work within the limitations of the Constitution itself. Okay, why we are making judiciary independent? Because to deliver the justice impartially. Okay, to solve the disputes impartially. But in India, come to India, Indian Parliament has the power to make laws. Okay, and on the other hand, it's a judiciary which has the power to test that whether those laws are according to the Constitution or not. Okay, even it applies to the amendments. Even when Constitution amendments are made by the Parliament, they are also become the subject matter of the judicial review. So judicial review, the power of judicial review will be enjoyed by the Supreme Court of India. సో మనము ముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతం గురించి చెప్పుకోవాలి. అదే అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతం, లేదా దీన్ని అధికార వేర్పాటువాద సిద్ధాంతం అని కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం, ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా చాలా ఉన్నతంగా, ప్రభుత్వాంగాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆధునిక కాలంలో ప్రభుత్వాంగాల ద్వారానే పరిపాలన అనేది కొనసాగుతుందని మనము చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో ప్రభుత్వ అంగాల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు, ఓకే, ప్రభుత్వాంగాల గురించినటువంటి వాటి యొక్క విధుల గురించి అనేక మంది రాజనీతి తత్వవేత్తలు అనేక రకాలుగా వాళ్ళు అనేక రచనలు చేయడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే సిసిరో, జీన్ బోడెన్, తర్వాత జాన్ లాక్, వీళ్ళు చేసినటువంటి రచనలు ప్రభుత్వం యొక్క అంగాలు, వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి పరస్పర సంబంధం కావచ్చు, తర్వాత అలానే వాటి యొక్క విధుల గురించి వాళ్ళు అనేక రచనలు చేయడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునిక ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ ఆధునిక ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా జనాదరణ కలిగినటువంటి ప్రభుత్వాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ ప్రభుత్వాలని ప్రజలే ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అటువంటి ప్రభుత్వాలు మాత్రమే ఆధునిక కాలంలో చాలా రాజ్యాల్లో అమల్లో ఉన్నాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ప్రభుత్వ అంగాలు గురించి 3 అంగాలు ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది: శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ మరియు న్యాయశాఖ. సో వీటి గురించి ప్రతిపాదన చేసినటువంటి వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. వాటిలో ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే మాంటెస్క్యూ. మాంటెస్క్యూ అనే ఇతను ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్త. ఇతను రాసినటువంటి గ్రంథం ఏంటి అంటే ది స్పిరిట్ ఆఫ్ లాస్. ఇది 1748వ సంవత్సరంలో అతను దీన్ని రాయడం అనేది జరిగింది. ఆ గ్రంథంలో అతను
ప్రభుత్వం గురించినటువంటి విధుల గురించి పేర్కొనడం జరిగింది. తర్వాత ప్రభుత్వ అంగాల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం గురించి కూడా అతను తెలియపరచడం అనేది జరిగింది. సేమ్ ఇలానే బ్లాక్ స్టోన్ ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ పర్సన్ ఉన్నాడో అతను కూడా ప్రభుత్వ అంగాల గురించి, ప్రభుత్వ అంగాల మధ్య విభజన ఎలా ఉండాలి, ప్రభుత్వ అంగాలు ఏ విధమైనటువంటి సంబంధాలు కలిగి ఉంటాయి, ఇటువంటి అంశాలపైన అతను కూడా అనేక వ్యాఖ్యానాలను రాయడం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతం గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సింది మాంటెస్క్యూ సూచించినటువంటి అధికార వేర్పాటువాద సిద్ధాంతం లేదా అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో మాంటెస్క్యూ అభిప్రాయంలో ఒకే ఒక్క వ్యక్తి చేతిలో లేదా ఒక వ్యక్తుల సమూహం చేతిలో అధికారం ఉన్నట్టయితే అది నియంత పాలనకు దారి తీసేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. నియంత పాలన అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ వ్యక్తి ఏది చెప్తే అది ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు పాటించాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి అధికారం అనేది ఏ ఒక్కరి చేతిలో కూడా ఉండొద్దు అనేది మాంటెస్క్యూ యొక్క భావన. సో మాంటెస్క్యూ అనే అతను అందుకనే ఏం చెప్తాడంటే అధికారాలు అనేవి ప్రభుత్వ అంగాల మధ్య స్పష్టంగా విభజించబడి ఉండాలి, సమానంగా విభజించబడి ఉండాలి. శాసనశాఖ, న్యాయశాఖ అలానే కార్యనిర్వాహక శాఖ ఈ మూడు శాఖల మధ్య అధికార విభజన అనేది సమానంగా జరగాలి. ఈ యొక్క సమానంగా జరిగితేనే వ్యక్తుల స్వేచ్ఛలకు రక్షణ అనేది ఉంటుంది అనేది మాంటెస్క్యూ యొక్క అభిప్రాయం. ఓకే, సో మాంటెస్క్యూ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి చేతిలోనే అధికారాలు అనేవి ఉంటే ఆ వ్యక్తి పాలన వచ్చేసేసి నియంత పాలన లేదా నిరంకుశత్వానికి దారి తీసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు ప్రజలు అనే వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా జీవించలేరు, తగినటువంటి స్వేచ్ఛలు అనేవి వాళ్ళకి లభించవు. సో అందుకనే అధికారాలు అనేవి స్పష్టంగా విభజించబడి ఉండాలి. ప్రభుత్వాంగాలు ఏవైతే 3 ప్రభుత్వాంగాలు ఉన్నాయో వాటి మధ్య విభజించినట్టయితే అప్పుడు మాత్రమే ప్రజల యొక్క స్వేచ్ఛలను కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలానే ప్రభుత్వ అంగాలు కూడా తమ పనిని తాను చేసుకుంటూనే ఇతర అంగాలు చేసేటువంటి తప్పులను కూడా గమనించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే అధికారాలను మనం విభజిస్తామో ప్రతి అంగం కూడా దాని పరిధిలో అది పని చేసుకుంటూనే ఇతర అంగాలు ఏవైతే ఉంటే వాటి గురించినటువంటి సమాచారాన్ని కూడా గమనించేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అందుకనే అధికారాల విభజన అనేది ఖచ్చితంగా జరగాలి అనేది మాంటెస్క్యూ యొక్క అభిప్రాయం. సో అందుకనే ఇతను అధికార వేర్పాటువాద సిద్ధాంతాన్ని సూచించడం జరిగింది. సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడున్నటువంటి అమెరికా రాజ్యాంగం అనేది అధికార వేర్పాటువాద సిద్ధాంతం ఆధారంగానే దాన్ని రూపొందించడం అనేది జరిగింది. ఇంకా చెప్పాలి అంటే మాంటెస్క్యూ ఏదైతే అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతం చెప్పాడో అదే చాలా వరకు అమెరికా రాజ్యాంగానికి తోడ్పడిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మాంటెస్క్యూ ఏవైతే సూచించాడో వాటి ఆధారంగానే దాన్ని రూపొందించడం అనేది, ఆ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడం అనేది జరిగింది. అదే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగాలన్నీ కూడా ఇదే విధమైనటువంటి విధానాన్ని అనుసరించాయి. అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతం లేదా అధికార వేర్పాటువాద సిద్ధాంతంలోని అంశాలను వారి రాజ్యాంగంలో చేర్చుకోవడం అనేది జరిగింది. మన భారతదేశంతో పాటు అన్ని రాజ్యాంగాలు కూడా వీటిలోని అంశాలను రాజ్యాంగాల్లో పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. అయితే మనం పార్లమెంటరీ వ్యవస్థను ఒకవేళ గమనించినట్టయితే పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో చాలా వరకు కార్యనిర్వాహక శాఖ, శాసనశాఖ రెండు కూడా కలిసే పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇంకా చెప్పాలి అంటే శాసనశాఖలో ఎవరైతే సభ్యులుగా ఉంటారో వాళ్ళే కార్యనిర్వాహక వర్గంలో సభ్యులుగా కూడా ఉండడం అనేది పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వంలో ఇదొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వం విషయానికి వస్తే అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వంలో ఇటువంటి ఏర్పాటు అనేది ఏది ఉండదు. ఏ అంగానికి ఆ అంగం మాత్రమే స్వతంత్రంగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, న్యాయశాఖ విషయానికి వస్తే ఈ రెండు ప్రభుత్వాల్లో కూడా అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వం కావచ్చు లేదా పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఈ రెండు అంగాల్లో కూడా ఈ యొక్క న్యాయశాఖ అనేది
స్వతంత్రంగానే ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే నిష్పక్షపాతంగా న్యాయం చేయాలి కాబట్టి, నిష్పక్షపాతంగా తీర్పులు ఇవ్వాలి కాబట్టి, అందుకనే న్యాయశాఖకు ఒక స్వతంత్రతను కల్పించడం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా న్యాయశాఖ అనేది కూడా రాజ్యాంగానికి లోబడి మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఎలా అయితే శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ రాజ్యాంగానికి లోబడి పనిచేస్తాయో, అదే విధంగా న్యాయశాఖ అనేది కూడా రాజ్యాంగానికి లోబడి మాత్రమే పనిచేస్తుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇదే అందుకనే మనకి పార్లమెంట్ అనేది రాజ్యాంగపరమైనటువంటి సవరణలు చేసినా కూడా, రాజ్యాంగంలో మార్పులు పార్లమెంటు చేసేటువంటి అధికారం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని కూడా సమీక్షించేటువంటి అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది. అంటే ఉదాహరణకి భారతదేశంలో పార్లమెంట్ అనేది రాజ్యాంగపరమైనటువంటి సవరణలు చేసినట్టయితే ఆ రాజ్యాంగ సవరణలు కూడా న్యాయ సమీక్షకు గురయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఆ న్యాయ సమీక్ష చేసేటువంటి అధికారం సుప్రీంకోర్టుకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. సో ఈ విధంగా ప్రభుత్వ అంగాలనేవి విభజించి ఉన్నట్టయితే వ్యక్తుల స్వేచ్ఛలకి రక్షణ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, వ్యక్తుల స్వేచ్ఛలకి రక్షణ ఉంటుంది. అలానే ఇదే విధానాన్ని అనేక రాజ్యాంగాల్లో వాళ్ళ దేశాలకు అనుకూలంగా, రాజ్యాలకు అనుకూలంగా వాళ్ళు ఈ యొక్క అంశాలను రాజ్యాంగాల్లో పొందుపరచుకోవడం అనేది కూడా జరిగిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ points that we have discussed so far in the theory of separation of powers. Okay.